दश महाविद्या साधना सिद्धिर गुप्त रहस्य कौन। नमस्कार दर्शक बंधु, आप समस्त ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। भगवती माता पार्वती 10टी मूल स्वरूप अच्छी जहाँ दश महाविद्या कहुए। जी विद्या रूप से ही महाविद्या। दश महाविद्यार क्रम को जदि आप देखिए काली ठारू आरंभ होकर कमला शेष हुए। यही दश महाविद्या किए किए? एक हेले काली, 2 तारा, 3 षोड़शी, 4 भुवनेश्वरी, 5 भैरवी, 6 छिन्नमस्ता, 7 धूमावती, 8 बगलामुखी, 9 मातंगी, 10 कमला। अच्छा, काली हेले प्रलयंकरी शक्ति, विनाश शक्ति। कमला हेले सृजन शक्ति। आमे समस्ते जानिछे जे जहाँ सृजन होइछि ताहा विनाश हब। आग सृजन तापर विनाश। किंतु महाविद्या साधना क्रम विनाश रु कहीं आरंभ होला आउ ताहा सृजन आड़िकी गला। कौन कारण? यार मूल कारण होउछि पंचमकार। मद, माछ, मांस, मैथुन एवं मुद्रा अर्थात एसबू पंचमकार गुड़िक विनाश हेले ही आमे सृजनी शक्ति आड़ को बढ़ी परिबा। अर्थात प्रथमे आम भितर थिबा पशुगुण जेमिति कि लोभ, मत, निंदा, निद्रा, तंद्रा, हिंसा ये सबू को त्याग करने को पड़िबो। जदि आमे जोग बल ध्यान बल एसबू को त्याग करि पारुने तेबे आमे भगवती कालींकर सहारा नबा उचित, जद्वारा प्रथमे अज्ञानता दूर हुए। जेबे ज्ञान आसे तासह आलस्य भी आसे। आलस्य को दूरीकरण करने का तारा महाविद्यांकर सहारा निया जाए। जेबे आलस्य दूरीभूत हुए सेतेबेले कामना वासना जागृत हुए। जौवन विषय भोग करने को इच्छा हुए। एसबू निवृत्ति पाइबा पई षोडशी साधना करा जाए। विषय वासना बढ़िवा द्वारा भोक एवं क्षुधा बेसी बढ़े। एणु भोक क्षुधा शांत करने पई मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी साधना करा जाए। जेबे क्षुधा शांत हुए सेतेबेले मन उन्मत्त हुए। अन्य को दबेकरी रखापी का मनीष चेष्टा करे, साधक चेष्टा करे, जद्वारा साधकर पतन आरंभ हुए। यही पतन को रोकवाई भैरवी साधना करा जाए। जेबे पतन रोकी हुए सेतेबेले मानसिक अशांति देखा दिए। जेतेबेले जड़े योद्धा युद्ध कर सारे, अनेक लोकों को मारी सारे, सेतेबेले से विध्वंस लीला को देखिक ता मन उच्चाटित हो जाए। ता मन अशांति रे परिपूर्ण हो जाए। मानसिक अशांति देखा दिए। मन व्यतिव्यस्त हो जाए। साधकर मन उच्चाटित हो जाए। ठीक साधकर काम भी सैया। जितेबाला योद्धा मन उच्चाटित हुए सेतेबाला साधकर मन मध्य उच्चाटित हुए। साधक साधनार मार्गर अग्रगति करें, बाध्य हुए साधनार मार्ग छाड़िया। सेतेबाला सेभली परिस्थिति बाहरिया छिन्नमस्ता साधना करा जाए। कारण छिन्नमस्ता होउछंती डाकिनी शक्ति। तेणु तांकू वज्र वैरोचनी बोली कहुए। सृष्टिर प्रलय और सृजन मझिरे कौन अच्छी? रुक्ष, शुष्क, निराश। साधनार मझिरे मध्य जेतेबेले आमे विनाशरु सृजन आड़ को बढ़ुवा सेतेबेले मझामझी जेतेबेले समय आसे सेतेबेले जीवनटा रुक्ष लगे, शुष्क लगे, निराशपूर्ण लगे, निरसपूर्ण लगे। एभली निरसपूर्ण जीवन में पुनः शक्ति संचारित करने संपूर्ण कर्मफल दरिद्रता को, समस्त दुर्गुण को, दुख दुर्दशा रुक्षता को हटेवाई धूमावती साधना करा जाए। जीवन पुनः जेबे अग्रगति करने को लगे, शत्रु वृद्धि होगा को लगे, सेतेबेले समस्त शत्रु बाधा, राज्य भय, पदवी भयर निवारण पई बगलामुखी साधना करा जाए। बगला साधना द्वारा जेबे शत्रु निपात हो जाती, शत्रु उपरे वज्र भलिया प्रहार करा जाए, सेतेबेले आमर शुभाकांक्षी लोक माने मध्य भयभीत हो पड़ती। एणु सेमानकु मोहित करिवा पई आम सपक्षर करिवा पई मातंगी साधना करा जाए। आउ राज्य, प्रजा, परिवार, पुत्र, पौत्र, धन संपत्ति, ऐश्वर्य शेष रही जाए। सभा शेष राज्य, प्रजा, परिवार, पुत्र, पौत्र, धन संपत्ति, ऐश्वर्य रही। कारण दुख, दुर्दशा, दरिद्रता, दुर्भाग्य एगुड़ा सब नाश हो सारी थाए। पूर्वजन्मर कर्मफल साधना क्रम माध्यम नाश हो सारी थाए। सबुतक नेगेटिविटीटा नाश हो सारी थाए। बड़का रही जाए केवल पॉजिटिविटी। कमला साधना स्तर को आसु आसु ये समस्त जिनिस मिल जाए। साधक उत्तम वाहन
ରାଜପଦବୀ, ରାଜ୍ୟ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଜା, ପୁତ୍ରପୌତ୍ର, ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ନବନିଧି ଭୋଗ କରି ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସେ ବୈକୁଣ୍ଠଗାମୀ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି 10 ମହାବିଦ୍ୟାର କ୍ରମ। 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଏଇଆ ହିଁ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷର କ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନାର ଗୋପନୀୟତାଟାକୁ ନ ଜାଣିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମଣିଷ ଆଜି ଭ୍ରମିତ। କିଏ କାଳୀଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଲୀନ ହେଉଛି, କିଏ ତାରା ସାଧନା ଜୀବନ ସାରା କରୁଛି। ଏମିତି ହୁଏନି। ଏମାନେ ହେଲେ ମହାବିଦ୍ୟା। ଏଣୁ ଭକ୍ତି ସହ ତନ୍ତ୍ର ଓ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ ଏନର୍ଜି। ଭକ୍ତି ସହ ତନ୍ତ୍ର ଓ କ୍ରିୟାକୁ ମିଶେଇକିରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ମହାବିଦ୍ୟା ପାଖରେ ରହିଗଲେ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମହାବିଦ୍ୟା ସିଦ୍ଧିର ଲୋଭକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପ୍ରପର ଗୁରୁଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ନିହାତି କାଳୀ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଧରି ନିଆଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ତାକୁ ସାଧନାର କ୍ରମ ଦିଅନ୍ତି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏଇ ଜୀବନଟା ତାର ଶେଷ ଜୀବନ ହେଉ, ସେ ଏଇଟା ହିଁ ଚାହେଁ। ତେବେ ତାର ଗୁରୁ ତାକୁ ମହାକାଳୀ ମହାବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଇବେ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି କରିକିରି ଚାଲିବେ। ନାଇଁ ତ ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସାଧକର ବା ଶିଷ୍ୟର, ନା ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ କହିବ କି ମୋର କେବଳ ସମ୍ମୋହନ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ କହିବ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାରଣ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ତେବେ ଯାହାର ମାରଣ ଶକ୍ତି ଦରକାର ତାକୁ ଧୂମାବତୀ ସାଧନା ଦିଆଯିବ। ଯାହାର ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତି, ଯାହାର ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତି ଦରକାର ତାକୁ ମାତଙ୍ଗୀ ସାଧନା ଦିଆଯିବ। ଯାହାର ଧନରତ୍ନ ଦରକାର ତାକୁ କମଳା ସାଧନା ଦିଆଯିବ। ଯାହାର କାମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ କାମେଶ୍ୱରୀ ସାଧନା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଷୋଡ଼ଶୀ ସାଧନା କହୁଛେ, ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ଏମିତି ଯଦି ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେବେ ତା ପାଇଁକା ଅଲଗା ଅଲଗା ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ସାଧନା ସବୁ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ତାକୁ କାଳୀ ମହାବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା ସିଦ୍ଧିର କ୍ରମ କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଆପଣ ଧରି ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଧରି ପକାନ୍ତୁ। ସେହି ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼ ସ୍ତୁତି, ସ୍ତୋତ୍ର, ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାବଳୀ, କବଚ, ମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକ, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ବିଧି, ମାନସ ପୂଜା ବିଧି, ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର, ନ୍ୟାସ, ସହସ୍ରନାମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଇତ୍ୟାଦି କଲେକ୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ତୁତି ଶେଷରେ ଆରତି ହୁଏ। ଏସବୁ କଲେକ୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୂଜା କରି ପାଠ କରି ଚାଲିବେ। ଦେଖିବେ ପୂଜାର ଫଳ ଯଦି ମିଳୁନଥିବ ତେବେ 100% ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କେହି କାଳୀ ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ତାର କ୍ରମଟା କ'ଣ ହେବ? କେବଳ କାଳୀ ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା କଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଟା ଏଇଆ ହିଁ ରହିବ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କ'ଣ କ୍ରମ ରହିବ? ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ରୀକରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶକ୍ତି ଆଚମନ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଚମନ କରୁଛେ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ, କେଶବାୟ ନମଃ, ମାଧବାୟ ନମଃ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଆଚମନ ପଦ୍ଧତି। ଯେକୌଣସି ଶୂଦ୍ର ଲୋକ ୟାକୁ କରିପାରିବ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଆଚମନ ମନ୍ତ୍ର ଅଲଗା। ସେଥିରେ ଶିବାତ୍ମକ, ବୁଦ୍ଧ୍ୟାତ୍ମକ ଏମିତି ସବୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଆମର ଯେଉଁ 3ଟା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ 3 ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଚମନ କରାଯାଏ। ତାକୁ ଶକ୍ତି ଆଚମନ କହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଶକ୍ତି ଆଚମନ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକ ପାଠ, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଆବାହନ, ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ ଧ୍ୟାନ, ଷଷ୍ଠରେ କବଚ ପାଠ, କାଳୀ କବଚ ପାଠ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼ କବଚ ପାଠ, ତାପରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ତାପରେ ମାନସ ପୂଜା, ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷାରେ ମିଳିଥିବ, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମହାବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଟା ଯେଉଁଟା ମିଳିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇ ମହାବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କାଳୀଙ୍କର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କାଳୀ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର, ମାତଙ୍ଗୀଙ୍କର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ମାତଙ୍ଗୀ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର। ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ତାପରେ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବେ।
କାଳୀ ସହସ୍ରନାମ, ତାରା ସହସ୍ରନାମ, ଛିନ୍ନମସ୍ତା ସହସ୍ରନାମ, ଭୈରବୀ ସହସ୍ରନାମ, କମଳା ସହସ୍ରନାମ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହସ୍ରନାମ, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି କ୍ରମଟା, ପୂଜାର କ୍ରମଟା କ'ଣ? ପବିତ୍ରୀକରଣ, ତାପରେ ଶକ୍ତି ଆଚମନ, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକ ପାଠ, ତାପରେ ଆବାହନ, ତାପରେ ଧ୍ୟାନ, ତାପରେ କବଚ ପାଠ, ତାପରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା, ତାପରେ ମାନସ ପୂଜା, ତାପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦୀକ୍ଷାରେ ଦିଆହେଇଥିବ ତାକୁ ଜପ କରାଯିବ, ଯେତିକି ଜପ କରିବାକୁ କୁହାହେଇଥିବ ସେତିକି ଜପ କରାଯିବ, ତାପରେ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପାଠ କରାଯିବ, ତାପରେ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରାଯିବ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆରତି କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଆରତି କରାଯିବ। ଏଇ ବିଧି ବିଧାନରେ ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିବେ ଯେ ଅନୁଭୂତି କେତେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ଏସବୁ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଗୋପନୀୟ ପାଠ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସହଜରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏନି। ସେଇଥିପାଇଁକା ଦେଖ ଆଜିକା ସମୟରେ ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନାର ମନ୍ତ୍ର ପାଇକିରି ବି ଲୋକ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସତ୍କର୍ମ ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୂଜାର ଫଳ ମିଳୁନି। କାହିଁକି? ତା'ର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଲେ? ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର 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 ଜପ କରୁଛେ, ରିପିଟ୍ କରୁଛେ, ତା'ର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ଆମେ ସେ ଶକ୍ତିକି ଆବାହନ କରୁଛେ, ତାକୁ ଟାଣୁଛେ। ଆବାହନ ଦ୍ୱାରା ତ ଆବାହନ କରାହେଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଜପ କରାହେଉଛି, ସେ ଲୋକରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଟାଣୁଛେ, ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ୁଛେ, ଜବରଦସ୍ତି ଆସ ତମେ, ଆସ 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 ଆସ, ତାକୁ ଆମେ ଟାଣୁଛେ। ସେ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଦେଖିବ କିଏ ମୋତେ ଡାକୁଛି, ଦେଖିବ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି କରୁନି, ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରୁନି, ସ୍ତୁତି ପାଠ କରୁନି, ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରୁନି, ହୃଦୟ ପାଠ କରୁନି, ତେବେ ସେ ଦେବୀ ଦେବତା ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁଆ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଏଇଟା ଗବଗାଣ୍ଡୁଟା, ୟାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ସାଧନାର ସ ଅକ୍ଷର ବି ଜଣା ନାହିଁ ୟାକୁ, ଛାଡ଼ ୟାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦର୍ଶନ ଦେବା, ପଳେଇଯିବା, ଚାଲ, ପଳେଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସେଇଟା ପୂରଣ କରିଦେଇକିରି ପଳେଇଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଲୋକକୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରମ କହିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତି ମିଳୁନାହିଁ ସାଧନାରେ, ସେମାନେ এই କ୍ରମକୁ ଫଲୋ କରିକିରି ଗୋଟେ ଥର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।